हरजिंदर धामी ही ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होया तो हर साल चोणां हुंदियां ने और चोणां दे लई उम्मीदवार ऐलानिया गया। पर जिक्रयोग है कि पहली बार इजलास तो पहला उम्मीदवार ऐलानिया गया नहीं वेख्या गया हुण तक लंबे समय तो कि उम्मीदवार बकायदा SGPC चोणां दे लई ऐलानिया जावे श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों, पर यह पहली बार होया कि उम्मीदवार ऐलानिया गया। अमन भारद्वाज ने फोन लाइन ते साडे नाल। अमन की है जानकारी तुहाडे कोल? गुरजोत देखो अकाली दल वालों जानकारी जी है वो ट्वीट करके साझी की गई है। जोड़े पार्टी के बुलारे ने दलजीत सिंह चीमा उन्होंने वालों ये ट्वीट किया गया है कि पार्टी प्रधान सुखबीर बादल वालों जिन्हें SGPC मैंबर ने पार्टी की लीडरशिप है उन्होंने नाल डिस्कशन करने तो बाद मुलाकात करने तो बाद ये तय किया गया है कि हरजिंदर सिंह धामी ने वो कैंडीडेट होंगे SGPC जी चोणां होनी है 9 तरीक को प्रधान पद दियां उहदे लई वो कैंडीडेट होंगे। लेकिन अजे कई असीं 2 दिन तो असीं भी देख ही रहे हैं गुरजोत की वो की गई बीबी जागीर कौर के बाकी तेवरां तो बाद उन्होंने सस्पेंड किया गया। एक पासे उन्होंने झंडा चुक्या हुआ है कि जी चोण है वो लड़नी है और SGPC मैंबरां नूं भी मुलाकात कर रहे थे। इस सब के विचाले किते ना किते एक जरूरत कहिए या एक वो बन गया सीगा कि ऐलान करना ही पैना सीगा अकाली दल नूं। और सुरजीत सिंह रखड़ा ने भी 2 दिन पहला जो मीटिंग हुई अकाली दल दफ्तर उत्थे ही कहता सीगा कि साडा 100% जो कैंडीडेट है वो हरजिंदर सिंह धामी है, लेकिन ऐलान जो है वो बाकी है और वो ऐलान अज वेखण नूं मिलिया है। लेकिन चोणां किवें दियां रहिंदियां है और बीबी जगीर कौर क्या अपना फैसला जिहड़ा उन्होंने ऐलान किया होया कि चोणां लड़नी है क्या वो वापस लेंदे ने या नहीं, ये देखने वाली गल है। क्योंकि अज दा दिन केवल ते केवल बीबी जागीर कौर कोल हैगा अपना पक्ष रखने लई जिहड़ा उन्होंने नोटिस जारी होया सी। बिल्कुल अमन असीं कह सकते हैं कि बीबी जगीर कौर नूं जो जवाब का समा दिता गया 48 घंटे यानी कि उन्हां दा जवाब लगभग आ गया। ठीक है अमन फिलहाल शुक्रिया, लोड़ होएगी तो वापसी जरूर करांगे। विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। विजय किवें वेख पा रहे हैं पहली बार काफी लंबे समय तो वेख्या गया कि उम्मीदवार नहीं ऐलान दी श्रोमणी अकाली दल उन्हां दे वल्लों उम्मीदवार हरजिंदर धामी होरां नूं ऐलानिया गया है जो कि अजे भी इस वेले 1 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं SGPC प्रधान। देखो गुरजोत एक तो सीधा सीधा मतलब ये है उम्मीदवार ऐलानन का कि बीबी जगीर कौर से कार्रवाई कन्फर्म है। वो 48 घंटे का समा दिता सी अज पूरा हो जाना है ते उस तो बाद बीबी जगीर कौर की पार्टी चो बर्खास्तगी की खबर तकरीबन आ जानी है। इस दे विच हुण कोई शक शुबा नहीं रहा क्योंकि बीबी जगीर कौर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पार्टी को एक तगड़ा आधार चाहिए क्योंकि हुण तक पार्टी की भावें अनुशासनी कमेटी ने नोटिस ले लिया पर नोटिस लिया किस गल दा है, किस जिहड़ी है पार्टी विरोधी गतिविधि का अनुशासनी कमेटी जिक्र कर रही है। सो बयानबाजी नूं तो बयानबाजी ते मनप्रीत अयाली ने जिन्नी पिछले दिनों की है वो किसी ने भी नहीं की होनी क्योंकि उन्होंने भी सीधे सीधे सवाल चके है और बीबी जगीर कौर ने भी सवाल चके और उन्होंने यही कहा कि मैं प्रधान होऊंगी इस अहुदे लई SGPC के प्रधान दे। सो इस करके ये समझा जा रहा है गुरजोत के बीबी जगीर कौर के खिलाफ जो पार्टी ने कार्रवाई करनी है तो एक ठोस आधार चाहिए और ठोस आधार यही हो सकता है भी बीबी जगीर कौर पार्टी के उम्मीदवार के सामने विदिन पार्टी उम्मीदवार बन के खड़े हो गए और उस चीज नूं फिर पार्टी जिहड़ी है वो पार्टी विरोधी गतिविधियां के तौर पर लै सकती है। सो हुण तक भी जो नोटिस जारी किया गया है तो ये सवाल पूछा जा रहा सी बीबी जगीर कौर दे जिहड़े समर्थक ने उन्हां वल्लों या बीबी जगीर कौर वल्लों कि किहड़ियां पार्टी विरोधी गतिविधियां दस्सिया जावे। सो पार्टी विरोधी गतिविधियां तो यह ने कि SGPC की चोण लड़ना चाहते हैं बीबी पर जब तक पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं ऐलानिया उदों तक तुसीं किवें कह सकदे हो कि पार्टी विरोधी गतिविधि है। एक गल दूजी गल इहदे है कि जो प्रोसीजर पहला रहा है हुण तक दा एक बारी जे बाहला पिछे जाके समय नूं छड्ड दईए जिस वेले गुरचरण सिंह टौड़ा जो 20 साल SGPC के प्रधान रहे हैं तो उस तो बाद फिर जो उन्होंने श्रोमणी अकाली दल बादल के नाल विगड़ गई सी तो फिर उदों SGPC की चोण करवाई सी अकाली दल ने। उस वेले किरपाल सिंह बडूंगर जिहड़े सी उन्हां नूं ऐलानिया गया सी उस वेले SGPC का उम्मीदवार ते उदों क्योंकि सामने दूजी धिर खड़ी सी क्योंकि ज्यादातर जिहड़े मैंबर ने वो SGPC के सारे श्रोमणी अकाली दल दे ही ने ज्यादातर जिन्हों वड्डी मेजोरिटी कह सकते हैं आप करीब 85% 90% जिहड़े मैंबर ने वो अकाली दल के कोटे दे ने तो ऐसे में चोण का कदे लड़न की नौबत नहीं आई। जे कोई दूजे आपदा उम्मीदवार खड़ा करते भी ने तो उन्होंने उन्होंने हिस्से 10-15 वोटां होंदियां ने। सो इस करके उस चोण के कोई बहुते मायने नहीं रह जाते
पर इस वारी जिहड़ा है सिचुएशन थोड़ी जी वक्री है। इस वारी हुण अकाली दल नूं उम्मीदवार ऐलानना पिया है। पहला की हुंदा सी, एक दिन पहला अमृतसर दे विच मीटिंग हुंदी है सारे SGPC मैंबरां दी, और उस मीटिंग दे विच पार्टी प्रधान नूं अधिकार दे दित्ते जांदे है कि उम्मीदवार वो जिस नूं बनाउणगे सारे मैंबर उसकी सपोर्ट करनगे। उस तो बाद अगले दिन जनरल इजलास हुंदा है SGPC दा। जनरल इजलास दे विच एक नाम जिहड़ा है वो किसी दूजे मैंबर वालों सामने रखा जाता है। जिवें पिछली बार बीबी जगीर कौर ने ही हरजिंदर सिंह धामी का नाम सामने रखा सी। सो उस तो बाद सारे हथ खड़े करके उसकी उस नाम की ताईद कर देंगे है ते उस तो बाद प्रधान चुन लिया जाता है। जे कोई दूसरा विरोधी धिर दे जिहड़े जिवें सिमरनजीत सिंह मान दल दे या कुछ होर जिहड़े SGPC मैंबर ने कुछ जिहड़े जी विजय भाई, मैं तुहानूं रोकना चाहांगा। साडे नाल अकाली दल के सीनियर आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जुड़े हुए हैं। चीमा साहब, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। हरजिंदर धामी दे वल्लों अकाली दल दे वल्लों उम्मीदवार ऐलान दिता गया है। हुण की मन्निया जावे कि अज बीबी जगीर कौर ते पार्टी दे वल्लों वड्डा एक्शन लिया जा सकदा है? नहीं, देखो गल यह है कि पहला तो प्रधान साहब का धन्यवाद है कि जिहड़ी उन्हां दी चॉइस है वो सारे ही साडे मैंबर से बनन दी लीडरां दी सारिਆਂ दे दिल की आवाज़ है। क्योंकि जो उन्हां दी हरमन प्यार धामी साहब की जो उन्हां दा काम है, जिहड़े उन्हां दे चंगे गुण है, जिस सहज के नाल उन्होंने सारा साल काम किया, उहदे करके इस चोन की मैं तारीफ करदा कि बड़ा अच्छा फैसला प्रधान साहब ने किया। और दूजा मैं आस करदा कि हुण कैंडीडेट अनाउंस हो गया तो बीबी जी भी जरूर इस विचार करन। उन्होंने भी बनदा समझ के जो पार्टी ने फैसला कर दिता तो पुराने पार्टी के लीडर ने बहुत लंबा समय अगे आप भी प्रधान रहे ने, इस करके मैं तो उम्मीद करदा कि वो भी अपना जिहड़ा फैसला जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाता, क्योंकि जो जनरल इजलास होता है उदों ही पार्टी के वालों अपना नाम अगे रखा जाता है, मैंबर वोट पा देते, उस तो बाद प्रधान चुन लिया जाता है। इस बार करीब 4 दिन पहले ही आखिरकार अकाली दल नूं उम्मीदवार का ऐलान क्यों करना पिया? कि वड्डी वजह बीबी जगीर कौर है? देखो वैसे तो इस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े वक्रे संकट चो गुजर रही है कि 100 सालों तो बाद पहली बारी एडा वड्डा हमला जिहड़ा वो SGPC दे उत्ते होया ते हरियाणा की कमेटी नूं वखरा जिहड़ा करन दा उपराला कीता जा रहा। एक बहुत वड्डी साडा बहुत वड्डा संकट है SGPC दा। जी मैं साहब साडे नाल बड़े नाल BJP आगू मनजिंदर सिंह सिरसा भी जुड़े हुए हैं। सिरसा साहब, तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुहाडा पहला रिएक्शन की है? अकाली दल दे वल्लों अपना उम्मीदवार ऐलानिया गया, हरजिंदर धामी ते फिर भरोसा जताया गया। देखो ये तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इंटरनल चुनाव है तो उन्होंने इंटरनल मैंबर ने ये फैसला लेना है और धामी साहब नूं जिहड़ा अनाउंस एरकी किया गया। अच्छी गल एरकी पहला कर दिता गया, वरना लास्ट मोमेंट से उन्होंने अंदर जाके दस्सिया जाता सीगा और हुण एरकी अनाउंस पहला किया गया क्योंकि आपस अंदर डिस्प्यूट चल रहा। पर ये मैं समझदा कि धार्मिक एक संस्था हैगी आ जिहदे च सारा फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां ने ही लेना होंदा, सारे धार्मिक लोगों ने लेना होंदा है। बजाय ये कि इन्नी ज़्यादा ये कन्फरंट्रेशन वधे, इन्नी ज़्यादा धुंधमै वधे, इन्हूं लगदा बैठ के अंदर मसले नूं हल कर देना चाहिए सी ऐसा, क्योंकि ये सिखां दी बहुत वड्डी एक सब तो श्रोमणी कमेटी भी है और एक बहुत वड्डी जमात भी है और ये ते लोगों का विश्वास भी है और ये नाल साडी दुनिया भर दे अंदर ताकत भी है। चीमा साहब भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी सवाल किया, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार काफी संकट की घड़ी है SGPC दे, क्योंकि तुहानूं भी पता है कि इस तो पहला कदे भी अकाली दल के वल्लों उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाता। जो भी जनरल इजलास होता है उदों एक नाम रखा जाता है तो मैंबर अपनी वोट पा देंगे ने। अजिही क्यों नौबत आ गई? तुहानूं लगता है कि SGPC के संकट की घड़ी है? क्योंकि पिछले दिन तुहानूं भी पता है किसी के तौर पर माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन ने इकबाल सिंह लालपुरा उस पर इल्जाम तक लगा दिते गए अकाली दल के वल्लों कि उन्होंने वल्लों किते ना किते SGPC के दखलअंदाजी की जा रही है। देखो ये कोई ना इकबाल सिंह जी लालपुरा कोई इंटरवीन कर रहे, कोई कितने नहीं कर रहे। देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे ही मैंबर अकाली दल दे ने, बाहर का कोई की करूगा इहदे अंदर। दूजी गल इंटरस्ट की कोई BJP का कोई MP कोई मैंबर है जिन्होंने बनना प्रधान, वो भी अकाली दल, वो भी अकाली दल। देखो ये अकाली दल की शुरू की गल है, कोई नवी नहीं।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਕਦਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਗੂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 48 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚਾਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਦਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਂਦ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਆ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅਣਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤਿਲ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਅਗਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋ ਬੋਲਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 3 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਬਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਖੌਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘਰੋਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੁੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਦਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਭੜੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਚਲੋ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰੋਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, 3 ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਕਾਇਮ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਚਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਸਨਲ ਬੋਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਖ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ?
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਵੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਥੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ